Hi students, let us discuss about the last topic of this our sixth unit, that is classification of pipelining. Okay, first, based on the level of processing, pipelining is classified into three types. Okay, the three types are, first one is arithmetic pipelining, processor pipelining and instruction pipelining. Okay, let us discuss about the arithmetic pipelining first. So what is arithmetic pipelining and why we require arithmetic pipelining? Okay, so the complex arithmetic operations like multiplications, floating point operations consumes much time of the ALU. Means ALU do ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ this arithmetic operations will consume. So to overcome that, hence pipelining techniques can be used to speed up, to increase the speed of execution. That is, numerical arithmetic computations like fixed point and floating point numbers can be done with the pipelining method. Means these fixed point means decimal numbers, like floating point means fractional numbers. These can be solved, this can be executed with less amount of time by using a technique called pipelining. Okay, let us see what exactly that arithmetic pipeline means. It generally breaks or divides a single instruction or a single arithmetic operation into multiple arithmetic steps that can be executed one by one in the segments in the ALU. Means, right, one large instruction is divided into segments, as we already know while in instruction pipelining. An instruction consists of 4 segments. First is instruction fetch, instruction decode, fetch operand and execute. In the same way, one large arithmetic instruction is divided into different steps. I will tell you in the next slide. So in arithmetic pipeline of ALU of a computer is segmented. Segmented means we are divided into segments. One instruction, one arithmetic operation is divided into segments, S1, S2, S3, S4, for pipeline operations in various data formats. Okay, what this segments means, for example, if you supposed to do A plus B or X plus Y. So if I want to find out, so some Z is equal to X plus Y, if I would like to find out if that kind of operation needs to be done, so what we have to do. So let's discuss these examples later. So see, this diagram I will explain in very briefly. See this. Okay, till now I'll kept aside that. So arithmetic pipelining means what? When a concept of pipelining is used to perform arithmetic operations in order to increase or speed up the execution process, then it is called pipelining. What is the meaning of arithmetic pipelining? So when we are using the concept of pipelining to perform arithmetic operations like add, subtract, multiplication, division, shifting, anything, to increase the speed of execution to be achieved more speed, then we have to utilize pipelining. So for example, so what kind of arithmetic operations? So first let us see that multiplication of fixed point numbers means multiplication fixed point means whole numbers, means 0, 1, 2, 3 without any fractional values. So second example is floating point addition or subtraction, also can be done using the pipeline. Means without pipelining, if you are doing these operations for one addition, for example X plus Y or anything to be added, it takes more time, more ALU time. So that, for example, assume that I already told, if I would like to find out X plus Y, summation of X plus Y. Okay, what we have to, if the numbers X and Y are in floating point means this kind of fractional values, X is equal to 0.1010
into 2 power 5. Okay, so and y is equal to 0.0011 into 2 power 4. If I want to add these two numbers 2 power 5 and 2 power 3, so it takes some time. So that time I have already told, right? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಅಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಸಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್, ಸೊ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದು ಬೇರೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಂಟು ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು, ಸೊ ಈ 3ನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಇಂಟು 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಕೋಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಆಪರೆಂಡ್, ಫೆಚ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಾನೆ ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡು, ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್, ಅಲೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಸೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೋಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಾದಮೇಲೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್, ಗೊತ್ತು ತಾನೆ, ಪವರ್. ಸೊ ಇನ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಎನಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ, ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 5 ಮತ್ತು 3ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಬೈ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು 5 3 ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 5 - 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ 1ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 power 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2 power 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ 3 zeros ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 3 ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ನ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 3ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದವು, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ, x + y ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್. ಸೊ x + y ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ 0.01 ಇದೆ. 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಈ 1 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 5 ಇದ್ದಿದ್ದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ x + y ಅಡಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, 4 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಈ x + yದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೋದು, x - y ಅಥವಾ x × y.
ಸೊ ಅವಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ 3 ಒಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಥರ್ಡ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಖಾಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ ತಾನೆ, ಇದು ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಥರ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು ಈ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬಿಫೋರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈ ಫೇಸಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಡಿಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಂಟಿಸಾ ಫೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ಪೈಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ನೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, some different systems are there, different processors are there. They support different stage of pipelining. For example, star 100 processor or star 100 system is there that supports 4 stage pipelining, whereas one more is there, TIASC processor, that supports 8 stage pipelining, whereas Cray 1 is there that support 14 stage pipelining. So and one more is the Cyber 305 that supports 26 stages of pipelining. Means ಈ stages ಏನಿದೆ that got multiple. So that got multiple means at the same time in less time number of arithmetic instructions can be executed. So that's why pipelining supports advantage ಏನಂದರೆ more number of queue ಒಳಗಡೆ, queue ಅಂದರೆ ಲೈನಲ್ಲಿ more number of execution ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್.